خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو فون ان شو ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون ان شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان ہیں بشیر احمد صوفی صاحب، جنرل مینیجر جموں اینڈ کشمیر روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن۔ ناظرین، اگر آپ کو روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن سے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں یا کوئی سجھاؤ دینا چاہتے ہوں تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کال کرتے ہوئے ملیں گے۔ بشیر صاحب، خوش آمدید ہے پروگرام میں آپ کا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بلایا۔ میں کوشش کروں گا آپ کے ناظرین کے لیے اور آپ کے لیے جو بھی کوائریز ہوگی محکمے کے بارے میں ان سوالوں کا ہم بھرپور جواب دیں گے اور فیکٹ کی بنیاد پر جواب دیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ سر۔ سر، یہ جو آپ کا کارپوریشن ہے، جہاں تک میری انفارمیشن ہے، یہ 1948 میں جموں اینڈ کشمیر ٹرانسپورٹ انڈرٹیکنگ کے نام سے شروع ہوا اور پھر 1976 میں یہ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن بنا، جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن۔ اب آج کل تو یو ٹی ہے، اب آج کل کے ساتھ اسٹیٹ تو نہیں لگتا ہے، آج کل یہ جموں کشمیر روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن ہے۔ سر، جاننا چاہوں گا کہ کارپوریشن کی ہیلتھ کے بارے میں، واٹ از دا ہیلتھ آف کارپوریشن جیسا آپ نے صحیح فرمایا، 1948 میں ایک گورنمنٹ انڈرٹیکنگ تھی، گورنمنٹ فنڈنگ تھی، گورنمنٹ چلا رہی تھی، تو سرکار کو لگا 1976 میں اب اس ادارے کو ہم کارپوریشن میں تبدیل کریں گے اور 1976 میں اس ادارے کو کارپوریشن بنایا گیا۔ جی، کارپوریشن میں جب ایک ادارہ بنایا گیا اس وقت یہاں قریباً 3000 کے آس پاس گاڑیاں تھیں اور آلموسٹ جو بھی روٹس چلتے تھے ان پہ RTC کی گاڑیاں چلتی تھیں، چاہے سری نگر جموں تھا، ڈسٹرکوں میں تھا، ایون سٹی میں سائٹ سینگ وغیرہ گاڑیاں RTC سٹی سروس بھی ہوا کرتی تھی۔ سٹی سروس بھی ہوا کرتی تھی اور سائٹ سینگ کے ساتھ قریباً 300 گاڑیاں ٹورزم کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی تھی۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ جو ہی ملٹنسی کشمیر میں شروع ہوئی، اس کارپوریشن کو سب سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ جی، قریباً 140-150 گاڑیاں بم بلاسٹ میں آ گئی۔ کارپوریشن میں ریونیو ارننگز بہت ڈاؤن ہو گئی کیونکہ ٹورسٹ فلو یہاں ختم ہو چکا تھا، کیونکہ جو ہماری گاڑیاں تھیں اسی کے ساتھ زیادہ تھی۔ تو کارپوریشن میں وہ دور شروع ہوا اس کا ڈاؤن فال ہونے کا، اور پھر دھیرے دھیرے جب گاڑیاں پرانی بھی ہوئی، ریپلیس بھی نہیں ہوئی۔ جی، وقت کے ساتھ گورنمنٹ نے 5 کروڑ 4 کروڑ 6 کروڑ کے پیسہ دے دیا، گاڑیاں لائی، لیکن وہ سفیشینٹ پھر نہیں کر پائے کیونکہ یہاں موزون حالات بھی نہیں تھے، گاڑیاں چلانے کے لیے بھی نہیں تھی۔ تو کارپوریشن کا اس وقت اس پیریڈ میں فوکس رہا ہے فرام جموں آن ورڈس، انٹرسٹیٹ جسے کہتے ہیں۔ جی، تو وہ سروس کارپوریشن نے چلائی ہے اور وہاں سے تھوڑی سی آمدنی کارپوریشن کو شروع ہوئی ہے۔ پھر گورنمنٹ نے ایک وائز ڈیسیجن لیا تھا 2019-20-2021 میں گورنمنٹ نے قریباً 170 کروڑ روپے کارپوریشن میں انفیوز کیا ایز فار پرچیز آف وہیکلز، بسز اینڈ ٹرکس۔ جی، اس میں کارپوریشن نے 253 گاڑیاں لائی ہیں بسز اور قریباً 343 کے آس پاس اس نے ٹرکس لائی ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ کارپوریشن کی ارننگ جو 2011 میں 100 کروڑ کے آس پاس گیا تھا، لاسٹ ایئر 2023-24 میں کارپوریشن نے 217 کروڑ کمایا ریونیو ارننگس۔ اور جو کارپوریشن کی لائبلٹی تھی، جب یہ گاڑیاں آئی تھی 6-7 مہینے کی سیلری نہیں تھی، لوگوں کے لیے سیلری گریجویٹی نہیں تھی، اس میں بھی بہت سا کارپوریشن نے جو پیسہ آیا ہے ان کو لیکویڈیٹ کیا ہے۔ حالانکہ اس وقت بھی یہ صحیح حقیقت ہے کہ کارپوریشن کو ابھی بھی لون گریجویٹی لیو سیلری میں 30-32 کروڑ کا ابھی بھی لائبلٹی ہیں لوگوں کی، بٹ وی آر ٹرائنگ ویری ہارڈ، ہم کوشش میں لگے ہیں کہ جو یہ لائبلٹی ہے ہم گاڑیوں کو ارننگ سے کما کے کلیئر کریں گے۔ وہ سلسلہ ختم ہو گیا جو اسٹرائک ہوا، وہ ختم ہوا کیونکہ آج خوش آمدید بات یہ ہے کہ آج کارپوریشن کو فرسٹ پر ہی تنخواہ ملتی ہے، کارپوریشن امپلائیز اس وقت ہیں ان کو فرسٹ، کم سے کم پچھلے 1 سال سے آج کارپوریشن کے امپلائی، یہ وثوق سے میں کہوں گا کہ ان کو فرسٹ پہ ہی تنخواہ ملتی ہیں، وہ کرائسس نہیں رہی۔ لیکن یہ کہنا ہے کہ نہیں جی اب سارا کچھ ٹھیک ہوا، وی ہیو ٹو لاٹ آف تھنگس ٹو بی ڈن، جو اس کارپوریشن کو آگے لے چلے گا اور جو ناظرین کے لیے بھی، جو پیسنجرس ہمارے ہیں، ان کو بہتر سہولت دینے کے لیے ابھی بہت کچھ کام باقی ہے اور وہ کرنا پڑے گا۔ سر، کتنا بڑا فلیٹ ہے آپ کا بسز کا اور ٹرکس کا؟ اس وقت ایز آن ڈیٹ جو ہمارا ایکٹیو فلیٹ ہے جسے ہم آپریٹ روڈ پہ رکھتے ہیں، تو وہ ہمیں قریباً 538 ٹرکیں ہیں اور قریباً 450 بسز ہیں۔ اس میں سے 450 بسز میں اس وقت جو ڈسٹرکٹ سروس جسے ہم کشمیر کہتے ہیں، جو ڈسٹرکٹ سری نگر کو ڈسٹرکٹ سے جوڑتے ہیں، اس میں قریباً 137 بسز ہیں اور 137 میں آن این ایوریج آپریٹو رہتا ہے قریباً 112-113، اور وہ گاڑیاں ہم نے نئی لائی ہیں۔ آج کل وہ گاڑیاں لوگوں کے لیے ایک ہیلپ لائن بنی ہے، کیونکہ وہ گاڑیاں ہم نے صرف ڈسٹرکٹ سے نہیں جوڑا، ڈسٹرکٹ سے اگر فار ایگزامپل گاؤں کو پھر ڈسٹرکٹ پہ لایا، ڈسٹرکٹ سے سری نگر لایا،
उससे ये फैसिलिटी हुई, जो लोग गांव में बीमार होते थे वो भी श्रीनगर आ पहुंचे, या जो बच्चे तालीम हासिल करना चाहते थे यूनिवर्सिटी कॉलेज में, वो सुबह आके शाम को घर भी जाते हैं। तो उन गाड़ियों की वजह से इस वक्त इतनी डिमांड आई है, बिलीव मी और नॉट। हमें रोज़ाना गवर्नर सेल से ये कहना पड़ता है कि नहीं जी इस रूट पे गाड़ियाँ दे दो, इस रूट पे गाड़ियाँ दे दो। इस वक्त इतनी डिमांड है, लेकिन हम कोशिश में लगे हैं, सरकार से हमने दोबारा रिव्यू किया है कि लोगों की नीड देख के इसको फ्लीट को ऐड करना पड़ेगा, खासकर डिस्ट्रिक्ट सर्विस में, क्योंकि अभी भी बहुत से एरिया वो हैं जहाँ लोगों की बाकी ज़रूरत रिक्वायरमेंट है गाड़ियों की, क्योंकि सुमो बहुत महंगा पड़ता है, ये गरीब लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइडेड है। अमीर लोग तो खैर अपनी गाड़ी में भी आ सकते हैं, लेकिन आम जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट सर्विस है, उसको हम आगे लेके चलेंगे। चलिए, अच्छी बात है सर। सोफी साहब, आपकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं या ट्रक्स हैं, ये सारे कमर्शियल पर्पज़ के लिए जी जी जी। लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं, 10 आपकी बसें हैं और तकरीबन 5 के करीब ऐसी ट्रक्स हैं जो नॉन कमर्शियल यूज़ में हैं। मैं समझ नहीं पाया, ये अगर सारा कमर्शियल है तो ये नॉन कमर्शियल के लिए कुछ गाड़ियां हमने आइडेंटिफाई किया। आपको पता हमारे पास एक ड्राइविंग इंस्टीट्यूट भी है, श्रीनगर में भी और जम्मू में भी है, जो लोगों को ड्राइविंग सिखाता है। उसके लिए हमें बस भी रखनी पड़ती है और ट्रक भी रखनी पड़ती है। उसको रिकवरी क्रेन भी हमारे पास थी। तो वो हम चुनाच कमर्शलाइज इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको हमने नॉन कमर्शलाइज उसी पर्पज़ के लिए रखा है, ताकि लोगों को हम ड्राइविंग सिखा लें उस पर। बल्कि इनफैक्ट हमारे पास 2 मारवेतें भी हैं जिनको हम नॉन कमर्शियल में काउंट करते हैं। ये किनको सिखाते हैं? अपने स्टाफ के लोगों को या कोई भी आ सकता है? कोई भी आ सकता है। 4000 रुपये भरने हैं, यू कैन फुली ट्रेन। उसको हम एक सर्टिफिकेट भी देते हैं। हमारे इन्फॉर्मेशन यस, इसमें हमारे यहाँ बिमना में हमारा ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ लोग आते भी हैं। हर महीने 12-12, 14-14, 15-15 कैंडिडेट आते हैं। वहाँ पर हमने स्टाफ रखा जो उनको ड्राइविंग सिखाता है, बस भी, ट्रक भी और छोटी गाड़ी भी। और उनको साथ साथ ये भी सिखाते हैं इस गाड़ी में कौन कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जिन कंपोनेंट को आपको देख के आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सर, आपके पास इतना बड़ा फ्लीट है जो आप बात कर रहे थे, ट्रक्स का, बसेस का, आप इनको कहाँ रखते हैं? Where do you keep them? यार्ड आपका? We have different workshops here, we have different yards here. अभी हमें आपको रिकवरी वर्कशॉप एक हमारा पामपोर में है। पामपोर में हम वो गाड़ियाँ रिपेयर करते हैं जो गाड़ियाँ हमें श्रीनगर जम्मू या जम्मू श्रीनगर दिल्ली वगैरह चलती हैं, उनको वहाँ रिपेयर होती है। पामपोर में बड़ा हमारा वर्कशॉप है। फिर ट्रक यार्ड हमारा अलग है, पैरमपोरा में हमारा वहाँ वर्कशॉप भी है और ट्रक यार्ड भी है जहाँ रात को गाड़ियाँ रखते हैं। प्लस हमारा बिमना में एक और वर्कशॉप है जो बस डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है। अब डिस्ट्रिक्ट सर्विस के लिए क्या है सर, हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ द गाड़ियाँ हैं, करीबन 80 to 85% गाड़ियाँ वो नाइट हॉल्ट पे चले जाते हैं। हमारी डिपोज भी हैं, बारामूला में भी डिपो हैं, सोपोर में भी हैं, कपारा में भी हैं, अनंतनाग में भी हैं, पुलवामा में भी। वो रात को वहीं रहते हैं, सुबह लेकर लोगों को यहाँ आते हैं, लोगों को यहाँ लेकर आते बिमना में चले जाते हैं। सो हमारे पास करीबन बड़े 3 वर्कशॉप्स हमारे पास हैं, बिमना में हैं, पारिमपोरा में और पामपोर में है, और हमारे 3 मार्शलिंग यार्ड्स में हैं। उसके अलावा हमारे पास 6 डिपोज कश्मीर में हैं जो डिफरेंट जगहों पे जहाँ से गाड़ियाँ सुबह आते हैं। इवन बांडीपोरा में भी हमने गाड़ियाँ सुबह 5-6 गाड़ियाँ सुबह यहाँ आती हैं, कपारा से आती हैं, हर जगह से सुबह। साहब, आपका इतना बड़ा फ्लीट है और बसेस का है, ट्रक्स का है, इसका मतलब ये है कि आपका जो वर्कशॉप है ये भी काफ़ी ह्यूज होगा, जिसमें एट अ टाइम कई सारी गाड़ियों का वर्कशॉप में ऐसा है सर, हमारा करीबन 50% वर्कशॉप में एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे। अब पिछले 5-8 साल से वहाँ कम हुआ है, क्योंकि लोग रिटायर हुए हैं, नई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। और अब सरकार फैसला ले रहे हैं कि नहीं जी आप इस गाड़ियों को AMC भी कर लो, क्योंकि AMC से एक एडवांटेज होता है कि जिससे हमने गाड़ी ली वही उसको ठीक भी करेगा, पर किलोमीटर उसको कुछ पैसा देकर वही उस वर्कशॉप में अपने बंदे लाएगा। लेकिन RTC की अगर आप आज भी उन वर्कशॉपों को देखोगे, एक ज़माने में दे यूज्ड टू बी द बेस्ट इन दिस। मैंने अपना इंजीनियरिंग की है, व्हेन आई वाज इन द लास्ट ईयर ऑफ माय इंजीनियरिंग कॉलेज, वी यूज्ड टू कम टू गो टू पामपोर। वहाँ हम दिखाते थे हमें गाड़ियाँ कैसे रिपेयर होती थी, गाड़ियाँ कैसे ओवरऑल आती थी, वो सारी चीज़ें वहाँ सिखाते थे। इतना बड़ा वर्कशॉप, आज भी वो बहुत बढ़िया वर्कशॉप है। आज भी लोग आते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज से लोग आते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, 4 बंदे 5 बंदे मैकेनिकल साइड से, ऑटोमोबाइल साइड से, वो वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। सर, ये जानना चाहूँगा कि आपकी फ्लीट की एज क्या है आज की डेट? इस वक्त हमारे जो फ्लीट हैं करीबन 85% हमारा बिलो 5 ईयर्स है। बिलो 5 ईयर्स, दैट मीन्स जो गाड़ियाँ इस वक्त हमें, अगर सब में से 85% गाड़ियाँ वो हैं, 85 गाड़ियाँ वो हैं जो 5 साल से कम एज की हैं। जनरली लोगों का इंप्रेशन ये है कि आपकी बड़ी पुरानी गाड़ी है। मैं अर्ज कर रहा हूँ 2021, 20, 21 और 21-22 में जैसे मैंने कहा 373 ट्रकें लाई गई और करीबन 250 बसें भी लाई गई हैं। उसने हमारी फ्लीट में एक नई जान डाली। उससे पहले अगर वो ये फ्लीट ना आता तो कॉरपोरेशन वर्चुअली इस वक्त 20-25% फ्लीट पे चलती होगी, और वो भी बहुत 8 साल की गाड़ियाँ थी।
तो शायद कॉरपोरेशन सस्टेन नहीं करता है। इन जो सरकार ने इसमें पैसा लगाया, इससे बहुत फ़ायदा आया है। इससे ये फ़ायदा सबसे बड़ा आया है कि लोगों तक हमारे एक्सेस पहुंच गई है, लोगों तक गाड़ियां पहुंची। जब लोग गाड़ियों में चढ़ते तभी तो महकमे की बात करेंगे, अगर गाड़ी नहीं होगा तो बात कैसे करेंगे। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब तक हम लोगों को बस नहीं देंगे, फैसिलिटी नहीं देंगे, तब तक वो इस महकमे के बारे में अच्छा या बुरा कमेंट कर नहीं पाएंगे। क्योंकि जब आप बस देंगे तभी तो वो कहेंगे बस अच्छी थी नहीं थी, इसमें रेवेन्यू आया नहीं आया, टिकट ली हमने नहीं ली, वो सारे बातें तब होगी जब बस होगी। सो मेन फोकस है हम रोड पे बस चलाएं और अच्छी खासी, और जो गाड़ी हमने लाई भी बहुत बढ़िया गाड़ी है। अब पैसेंजर भी फ़ोन ऑफ कॉल भी आएंगे, लोग खुद बता देंगे, गाड़ियाँ बहुत अच्छी है। मैं देखता हूँ शायद एक फ़ोन कॉल है हमारे साथ। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दीजिए साहब, कहाँ से, कौन साहब? बाजू त्रारी शरीफ पे मंजूर अहमद। जी मंजूर साहब, फरमाइए, अपना सवाल पूछिए। जनाब के गवर्नमेंट ऑफिस अजत ये ना रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वो त्रारी शरीफ जियारत की प्रान सो तथ वो 2-3 वरी बिहित तथ कुलुफ तथा फंक्शन गसान। अच्छा बे त्रारी शरीफ पे सुबह नान गाड़ी सुबह नान तो खसा शाम तो सर्विस की पटान जनाब। ये नंबर 3 मतलब गुलमर्ग या सनमर्ग कोसमर्ग मतलब मतलब सर्विस सर्विस प्रोग्राम अति मतलब चाहे गुलमर्ग चाहे सनमर्ग चाहे कोसमर्ग सर्विस गई लगे। तो सदा शुक्र गुजार तुम प्रोग्राम करान जानकारी गसान तो लगान पाई मतलब सूर सबक तम। चलिए मंजूर साहब, अच्छी बात है। मंजूर साहब, आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा इस तरह कि हकीकत तुहद वन बिल्कुल सही। तक वर्कशॉप लकुट कमर ये मज ऑपरेट कर सह कमर कोर बंद। वनस गाड़ी पकान त्रार शरीफ सुबह शाम सह हकीकत मे कोर आयत अर्ज कि दैट महकमस वनस 117 डिस्ट्रिक्न मज गाड़ी पकान, मगर करीबन 250 गाड़ियों हज रिक्वायरमेंट कि फरमावा कि गई गाड़ी डिफरेंट जायन गुलमर्ग वगैरह। कोशिश सो ये कि अगर गाड़ी 1.5 बे ओन हम सारे मसल मसाइल यम लूकन वनस हम सारे मसल करो हल। तिकाज यह सारे पता कि यम गाड़ी वनस सफाई सारी नीड कर पूर कि लूकन हज। तिकाज गाड़ी कम लूकन हज डिमांड ज्यादा, यह एडमिटेड फैक्ट अख। बेच तस वनस अक गाड़ी तवे पे सह दुकान तक कमर बंद कर तिकाज सह गाड़ी सुबह वसान शामस वसान अस कर तथ गाड़ी पे ये पे बुकिंग ये पे कोर सुपरविजन तिकाज तमिस एम्प्लॉय तमें तमिस तनख्वाह पेवान दिन सह पे अकिस गाड़ी पे गसान सह कॉस्टली सह एम्प्लॉय कोर बेकिस जाए इस्तेमाल ये 8 घंटन कम हिस तवे पे सह कमर बंद कर। बट तहज कत बिल्कुल जेन्युइन कि गाड़ी गसन यी और गाड़ी गसन लूकन डिमांड गस पूर गई। सी भरपूर कोशिश कि सरकार बे रुजू कोर्मुत, आगे भी रुजू करेंगे कि कम से कम गाड़ी ताकि लूकन मसल गसन हल। सर कितनी देर के बाद आप नई गाड़ियाँ खरीदते हैं नॉर्मली? हम जब गाड़ियाँ हर साल खरीदते हैं? ऐसा नहीं, हम सरकार को रुजू करते हैं पैसा देने के लिए, क्योंकि ये गाड़ियाँ प्लान फंड के लिए आते हैं। मे को रहते अर्ज 170 करोड़ को सरकार 2 वर्न में 2019 वाकवास मज पम्प वो आज सरकार ये पन्नी जाए। आने वाले वक्त में नई सरकार भी शायद बनने वाले हैं, जब बनेगी तो हमारी यही फोकस होगी। उनके पे प्रेशर बहुत है, लोगों का डिमांड है कि नसा गाड़ी गसन ये गाड़ी ये तो लूकन मसल गसन हल। ये रूटस पे गाड़ी पक तो लूकन मसला गस हल। यीस कालस गाड़ी पक तो लूकन शिकायत बदस्तूर जेन्युइन तो जायज़ नहीं। सर साहब, जब आपकी अर्निंग्स अच्छी हैं, अच्छा कमाते हैं आप, तो उस अच्छे पैसे से पंप किया जा सकता है ना। मैं अर्ज करूँ उसमें यह है, जैसे मैंने पहले फरमाया, करीबन हमें 30 करोड़ की इस वक्त ग्रेजुएटी लीव सैलरी की लाइबिलिटी भी है जो लोग रिटायर हुए हैं। हमारा इस वक्त जो हमारी आमदनी बचती है, हम कोशिश करते हैं उस लाइबिलिटी को, क्योंकि उन बेचारों का परिवार है, उनके बच्चे हैं, वो रिटायर हुए हैं, 2 साल से पैसा नहीं मिला है। हमारी कोशिश है पहले उस लाइबिलिटी को हम, अगर वो लाइबिलिटी नहीं होता तो श्योर ये कौन सा मसला था, हम इंस्टेड ऑफ वो पैसा 30 करोड़ के हम गाड़ियाँ लाते, लेकिन वो लाइबिलिटी है और वो उसमें कोर्ट केसेस भी आते हैं हमारे पास, भाई इनका हक है, इनको पैसा दे दो। तो हमारी कोशिश है कि उस लाइबिलिटी, कब तक वो लाइबिलिटी आप पूरी करेंगे? अगर इस साल इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि दैट विद इन दिस ईयर हमारे एक प्लान है कि हम कोशिश करेंगे कि कम से कम उस लाइबिलिटी को, लीव सैलरी ग्रेजुएटी है उसको कम से कम 50-60% हम रिड्यूस करें, यानी उस लाइबिलिटी को हम खत्म करें। चलिए अच्छी बात है, उन लोगों का कम से कम, हमारी कोशिश है। एमडी साहब बार बार कह रहे हैं, सरकार ये बार बार इससे वेल अवेयर है कि इस लाइबिलिटी को खत्म करना पड़ेगा, कि उनके जेन्युइन वो उनके पैसे बेचारों का पैसा हमारे पास। सर जो वो बसें खरीदते हैं, उन बसों में आजकल हमने देखा है बाहर भी वो लोग गाड़ियाँ चलती हैं, हाई मॉडल गाड़ियाँ।
आपके पास वोल्वो बसेस हैं? हमारे पास 2 वोल्वो सर्विस हैं जो हम श्रीनगर दिल्ली चलाते हैं। ये 2 वोल्वो हमारे पास हैं क्योंकि हमारी कोशिश ये भी थी, एक प्लान ये भी था हम कुछ वोल्वो बसें लेंगे। बाद में ये हुआ है कि जब हमारे लोगों के पास गाड़ियां ही नहीं हैं कि डिस्ट्रिक्ट सर्विस में लोग सफ़र कर रहे हैं, बड़ी गाड़ी 1 करोड़ की या बड़ी लागी 40-70-80 लाख से बेहतर है कि हम 2 ऐसी गाड़ियां लाएंगे कि जब लोगों को सहूलियत मिले। तो वो उस वक्त फैसला ही लेगा नहीं, अभी हम उस पोजीशन पर नहीं आ पहुंचे कि हम वोल्वो फ्लीट लाएं क्योंकि यहाँ लोगों की दिक्कतें भी हैं। सोफी साहब एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो 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 मंजूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तारुफ दिया सर। गुलाम जिलानी प्रभाग। जी गुलाम जिलानी साहब फरमाइए। बह करो कशर पटी कथन। बिल्कुल बिल्कुल। बशीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। बशीर साहब शीतस मज प्रभाग बसान, शीतस मज 9:30 नेरान लास्ट गई लाला रोड होटल तल कन गवर्नमेंट गई 9:30 सो बडगोम नेरान लास्ट गई ब्या पत 10 वापस 10:30 मगर अगर वन तुई कस दुकानदार अगर बे लाल चौक दुकान अगर ताज मज मे गई मे पानस गाड़ी बह खसा 9:30 गाड़ी मज शाम अगर गवर्नमेंट गाड़ी तुम थो बे कुछ जाए 10:30 लास्ट गाड़ी 10 लास्ट गाड़ी नेरान शाल तीरी दुकान बढ़ावान कत मुझे अगर रोज और बडगोम लास्ट गाड़ी कह टाइम बस ये सवाल बस बाकी शुक्रिया सर शुक्रिया। अर्श इत पे तह पता कि दैट श्रीनगर सिटी बने स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी अंदर आई 7 गाड़ी आने श्रीनगर स्मार्ट सिटी सर्विसेज के लिए तुम रेड बस तो वुचान श्रीनगरस मज तमन मंडेट आमुत दिन कि तम पकन श्रीनगर सिटी अंदर डिफरेंट रूटन पे तमन आई रूट आइडेंटिफाई करने चना तह पृसो ये सवाल वातना तमन तम तिज कंसेप्ट यह कि दैट अगर स्मार्ट सिटी गाड़ी अनो हम हसा गसन 200 किलोमीटर पकन 200 किलोमीटर में डिफरेंट रूटन पे ताकि वर्किंग आवर्स गसान एक्सटेंड एनहांस अगर सोन मार्केट गे 7 बजे बंद यह लेट आवर्स रोजन ताकि एक्टिविटी बिजनेस रोजान ज्यादा लूख करान पन लाइवहुड इंक्रीज करान। तो ये सवाल तुहद वातना बे तमन तन अस पानस RTC सिटी मज पकान 38 गाड़ी तथ मज अगर तुम याद वुचम ग्रीन बस 20 मर ये तम मज शुरा पकान 4 चंड रिपेयर बे लक्चे 8-10 गाड़ी पकान सिटी मज हकीकतन कि RTC को रोल या 36-37 गाड़ी तो बाकी 7 गाड़ी पकान स्मार्ट सिटी वाले बहरहाल तुहद कह जेन्युइन कि अगर लेट आवर्स तक गाड़ी तुम क्या अनिव पन्न गाड़ी और यूता लूख गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट कर इस्तेमाल चाहे वो स्मार्ट सिटी सोन तूता ग ओवरऑल सन फ्लो ऑफ व्हीकल्स सिटी मज तम कम लूख खसान गाड़ियां शायद पन गाड़ी आन कह तो दिक्कत गि ट्रैफिक जामिंग गि तहज कत जेन्युइन बह कर कोशिश सवाल अमुक कम से कम लेट आवर्स तक तहद साथ रूटस पर गाड़ी रोज। सोफी साहब मुझे याद है कि एक टाइम ये भी था कश्मीर में कि लोग थर्ड शो सिनेमा में जाते थे और 12 बजे अगर कोई गाड़ी मिलती थी वो होती थी RTC की। बिल्कुल सही बात, जैसे मैंने पहले कहा कि मिल्टन से पहले करीबन हमारे श्रीनगर सिटी के अंदर करीबन 300 गाड़ियां चलती थी 300 गाड़ियां चाहे बड़गाम साइड से यहाँ अब दरगाह साइड से इवन यूनिवर्सिटी के साथ गाड़ियां होती थी इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ गाड़ियां सारी गाड़ियां RTC की होती थी क्योंकि वो फ्लीट उस वक्त 3000 के आसपास था। अभी मैंने पहले अर्ज किया कि मेरे पास इस वक्त 450 बसें हैं और 538 ट्रकें हैं तो कुल मिला के 1000 का फ्लीट है। जबकि इस रिक्वायरमेंट कितनी है आपकी इस वक्त अगर इस स्टेट को अच्छा ट्रांसपोर्ट देना है तो हमें कम से कम प्रॉब्लम RTC कह प्रॉब्लम सिविल गाड़ी ती गई कम वारिया मार्केट मज तम तक गाड़ी नई अनित कह बिकॉज ये रियासत रूज सर मिल्टन सी सारे खुद नुकसान गो ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स तमन बेचारन ते गो कमर टूटा जब गाड़ी चली नहीं टूट फूट हुई है शीशो फटान सो 7 साल जेन नहीं तूता बेचार कह तम सत गई ट्रांसपोर्टस बट ना द टाइम हैड कम कि स्टेट गवर्नमेंट तो कोशिश करान कि दैट आने वाले वक्त में वारिया परेशानी वारिया लूकन गसन वारिया दिक्कत कम। सर आपकी भी कुछ रेड बसेस हैं? हमारे रेड बसेस नहीं, हमारे ग्रीन बसेस ग्रीन है बसेस वो सिटी को ही ऑपरेट करते हैं जी। सर ये जो आपकी एम्प्लॉयज़ का नंबर है टोटल एम्प्लॉयज़ आपकी जितनी भी गाड़ियाँ उसके रेशो के हिसाब से कुछ ज़्यादा तो नहीं है? इस वक्त हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं टोटल एम्प्लॉय हमारे पास इस वक्त 1050 है जो हम ग्रेड के हिसाब से मानते हैं। उसके अलावा हमारे पास कंसोलिडेटेड करीबन है 324 के आसपास, ये कुल मिला के 374 बनते हैं। उसके अलावा हमने एक हायर्ड एजेंसी से ड्राइवर और कंडक्टर लाए तो वो करीबन 650 वो भी बनते हैं।
अब सीधी सी बात है, हमारे पास 1000 गाड़ियां हैं सर, 1000 गाड़ियों को 1000 ड्राइवर लगेगा, 1000 कंडक्टर लगेगा, तो 2000 तो वो भी चलेगा। जब ये कुल मिला के मैं इस वक्त ऐड कर रहा हूँ कि मेरे पास ये हायर्ड के मिला के भी मेरे पास 2000 ही है। मेरे पास शॉर्टफॉल ऑफ स्टाफ की दिक्कत है, इसमें दो राय है नहीं है, हर सेक्टर में शॉर्टफॉल ऑफ स्टाफ है। हमने सरकार से ये मसला उठा भी लिया है, बिकॉज कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से हम ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं आगे नहीं वो बढ़ पाए। मुझे उम्मीद है जब कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा तो सरकार इस बारे में सोच रही है, क्योंकि अगर ऐसे ही चला तो ये कॉरपोरेशन 8-9 साल के बाद यहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं होगा, ऑलमोस्ट ऑल विल रिटायर्ड। सो वी नीड टू पंप मोर पीपल, यहाँ पर हमें लोगों को लगाना पड़ेगा ताकि कॉरपोरेशन आगे चल पाए। सर ये जो आपका ऑपरेशन चलता है ट्रक्स का, इसका एवरेज रेवेन्यू क्या अर्निंग होती है आपकी पर डे? जैसे मैंने लास्ट ईयर हमने 217 करोड़ करीबन कमाए हैं साल का, इस एवरेज में हमारा 20 करोड़ के आसपास महीने का आता ही आता है। तो इस बार हमें उम्मीद है कि हम 250 to 40 to 50 तक टच करेंगे इस साल जी। विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी उम्मीद है कि 250 तक हम टच 20 करोड़ के आसपास आ ही जाते हैं। कितने रूट्स को आप ऑपरेट करते हैं? डिस्ट्रिक्ट सर्विस में डिफरेंट रूट, डिस्ट्रिक्ट सर्विस में हम इस वक्त करीबन 141 रूट चलाते हैं, फिर आपके सिटी सर्विस में करीबन 30-35 रूट चलते हैं, तो ये ऑन एन एवरेज डिस्ट्रिक्ट। फिर हमारे पास जम्मू में क्योंकि इंटरस्टेट जैसे मैंने पर इंटरस्टेट भी गाड़ियाँ हैं, वहाँ जम्मू सर्विस डिस्ट्रिक्ट में भी हैं। फिर हमारे ट्रक्स जनरली फूड सप्लाईज के साथ एंगेज रहती हैं और किसी महकमे के साथ, जैसे PHE के साथ भी हमारी गाड़ियाँ एंगेज हैं, वो तो ट्रकों का तो सिलसिला चलता रहता है। अच्छा, ये कुछ आपके पास एस्टिमेट होगा कि कितने पैसेंजर्स को एनुअली ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैरी करते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज हैं उसका ऑक्यूपेंस रेशो, जैसे हम बस में अगर 40 आदमी है तो उसका ऑक्यूपेंस रेशो कितना है, तो हम एवरेज में बस में ऑक्यूपेंस रेशो उसका आता है 110-112% ऑक्यूपेंस रेशो, जिन पैसेंजर 110% के हिसाब से आते हैं। जो हमारा TSD का है इसमें 65-68 आता है, जो हमारे श्रीनगर जम्मू, क्योंकि एक साइड से अगर फुल आएगी तो दूसरे साइड से एम्प्टी आता है, तो उससे वो रिड्यूस होता है। तो फिर हमारा इंटरस्टेट डिवीजन में उसमें भी करीबन 50 आसपास आता है। तो पैसेंजर हम करोड़ों में 2.40 लास्ट ईयर रहता है, तो इस साल हम उम्मीद करेंगे करोड़ में पैसेंजर रहते हैं, क्योंकि हमारे जो 40-50 लाख नहीं सर, ऐसा है, मैं बता दूं आपको, इस वक्त 140 गाड़ियां हमारी चलती हैं, 112-120 गाड़ियां हमें डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं, एवरेज में 140 रोजाना एक गाड़ी में चढ़ते हैं, यहाँ से 70 आदमी, वहाँ से 70 आदमी। आप मल्टीपल कीजिए कि 140 गाड़ी में कितनी बसें रोज चलते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट सर्विस का हाल है। फिर इंटरस्टेट चुनाव गाड़ी 400-500 किलोमीटर रन करती हैं, तो उसमें ज़्यादा लोग चलते हैं, क्योंकि वो गाड़ी डिफरेंट जगहों पे जाते हैं। सर कार्गो कितना आप ढोते हैं? कार्गो हमारे पास 538 गाड़ियाँ हैं, जिसमें करीबन 328 गाड़ियाँ श्रीनगर में हैं और 328 गाड़ियाँ बाकी गाड़ियाँ जम्मू में हैं। कार्गो में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ व्हीकल हैं, एक 9 टन व्हीकल है जो 9 टन वजन लेगी, और दूसरा 18 टन व्हीकल। करीबन सब गाड़ियाँ हमारे 18 टन वजन की भी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि फूड सप्लाईज का हमें अब पर क्विंटल रेट है कि अब आप बड़ी गाड़ी उठाएंगे तो हमें उसमें फ़ायदा है, हम 18 टन वजन उठाएंगे, ड्राइवर को उतनी सैलरी देंगे। नो डाउट गाड़ी थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन हमें सैलरी कंपोनेंट एक ही आदमी को देना है। सो 9 टन में भी अगर वो 9 टन लेगा तो ड्राइवर कंपोनेंट का कॉस्ट वही है। तो वी हैव स्विच डाउन फ्रॉम 9 टन to 18 टन, ताकि वहाँ से हमारा आमदनी बढ़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 गाड़ियों का वो लोड लेगा और 2 गाड़ियों का हमें पैसा मिलेगा, सैलरी हमें एक ड्राइवर की देनी है जी। ये हमने स्विच ऑन किया टुवर्ड्स द बिग व्हीकल। करीबन 20 लाख टन के करीब, मतलब ट्रक, बड़ी ट्रक 20 लाख टन के करीब साल को सामान ढोते हैं। सामान ये फूड सप्लाईज की डिमांड पे है, फूड सप्लाईज को राशन कितना लेना है, क्योंकि हमारी सारी गाड़ियाँ उनके साथ अटैच रहती हैं, परमानेंटली अटैच रहती हैं उनके साथ। उनका जो भी रिक्वायरमेंट है महीने का, वो हमें किसी भी सूरत में पूरा करने हैं। उसके अलावा हमारे पास CHT अप्रूव्ड कंट्रैक्टर भी हैं। अगर किसी वक्त उनकी डिमांड हमें लगा कि वो ज़्यादा हुई तो हमें CHT से गाड़ी लेके पूरी करनी ही करनी, बिकॉज वो राशन नहीं तो एक्सपायर होगा, वो राशन आपका ज़ाया होगा। सो वी हैव अ कमिटमेंट टू फुलफिल इट एंड वी हैव टू फुलफिल इट बाय ऑल मीन्स। तो इसलिए वो जितना भी उनका डिमांड होगा, चाहे शुगर का होगा, आटा का होगा या राइस का होगा, वो पूरा करना ही करना है, और वो RTC को ही करना पड़ेगा। मुझे सब कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना तारुफ दीजिए सर। जी, मैं ज़हूर अहमद बोल रहा हूँ यहाँ लाल बाजार से। जी ज़हूर साहब फरमाइए। जनाब अर्ज ओस यिथकन कि ये गोड़ जबरदस्त ये के ट्रांसपोर्ट मान अर्ज तक 19 अतिम ड्राइवर साहब तम वातान 4-5 बजे जोम। बहरहाल गो वक्त तुमन दोन यूत रश क्या वो मे अर्ज कि यमो थोमुत ट्रांसपोर्ट वालों दिल्ली गाड़ नान श्रीनगर टू दिल्ली अत थोमुत हफ्तस मज 2 दो
یہ عرض اوس یمن کہ اگر یم ہیکان بڑھٲوِتھ ہفتس منٛز تھاوہن 3 دۄہ تہٕ سُہ گژھِ زیادٕ بہتر حظ. بیٚیہِ اوس عرض یِم زن اولڈ ایج چھِ یا یِم زن ہینڈی کیپٕڈ چھِ یہ سینئر سٹیزنز چھِ یِم چھِ گژھان بٮ۪مار چھِ آسان نٮ۪بر دِلہِ گژھان کُن گژھان یِمن چھا کینٛہہ کنسیشن چھا یِمن کینٛہہ ٹِکٹہِ ہُنٛد تاکہ یم ہیکان یہ ہسا یہ آرام سان یہ پنُن سفر کٔرِتھ. اچھی بات ہے ظہور صاحب. یُتُے اوس عرض. ظہور صاحب تُہُنٛد وَنُن چھُ بالکل جٲیِز کہِ وٕنکٮ۪نس چھِ اَسہِ 2 گاڑِ پکان وولوو چھِ 2 پکان دِلہِ کیازِ دِلہِ اندر یِم تہِ گاڑِ گژھن تِم گژھن آسٕنۍ بِلو 5 years 5 ؤری کم بیکاز آف پولوشن نارمز تہِ واریاہ سٹرکٹ لٔگمٕتۍ حظ. اَسہِ کوٚر اکھ موٗ سرکارس کُن پرپوزل کہِ دیٹ اَسہِ نسا چھِنہٕ سرینگر دہلی گاڑِ کینٛہہ اَسہِ دِیِو سا کینٛہہ پونٛسہٕ. تَتھ منٛز گٔے واریاہ پیش رفت تہٕ سُہ ترٛوو اوترٕ اَسہِ بوڈس منٛز تہِ. سٲنۍ کوٗشِش چھِ کہِ أسۍ اَنو 8-9 گاڑِ بیٚیہِ فار دِس سرینگر دہلی پٔرپز خٲطرٕ مگر تِہنٛز چھِ کنڈِشن تِمو تھایو گۄڈٕ کنڈِشن نسا یِم ہسا گژھن الیکٹرکل بس آسٕنۍ. نو دین ود پٔرسیوٗ کٔرِتھ کوٚر اَسہِ تِمن نسا أسۍ دِمو تۄہہِ بیٚیہِ 6 گاڑِ أنِتھ یِم پولوشن فرٛی آسن تہٕ سُہ پلان چھُ اَسہِ نِش کہِ تِم گاڑِ اَنو. روٗد سوال تُہُنٛد دوٚیِم کہِ دیٹ کیٛاہ سیٖنیر سٹوڈنٹس ہینڈِکیپٹس چھا. اَسہِ چھُ ایم ڈی صٲبس یُس سون منیجنگ ڈایریکٹر چھُ آسان تٔمِس چھُ ڈیلِگیشن آف پاورس ود ریسپیکٹ ٹو د یِم ہینڈِکیپٹ آسن. اگر کانٛہہ ہینڈِکیپٹ آسہِ سُہ ہیٚکہِ اپروچ کٔرِتھ ایم ڈی آفسس. اگر تٔمِس دِلہِ آسن تٔمِس میلہِ کنسیشن ود ریسپیکٹ سیٖنیر سٹوڈنٹس. تیُتھ کانٛہہ چھُنہٕ نہ چھُ ڈیلِگیشن آف پاورس ایم ڈی سی تہٕ نہ چھُ کٲنٛسہِ کارپوریشن افسر سۭتۍ ڈیلِگیشن آف پاورس تِکیازِ وٕنہِ چھنہٕ یہِ کارپوریشن تتھ پُشن منٛز تہِ وٲژمٕژ کینٛہہ کہِ سُہ اقدام کرو أسۍ. ہاں یِم اَسہِ ہینڈِکیپٹ تَمہِ خٲطرٕ چھُ ڈیلِگیشن آف پاور ایم ڈی یس. اگر کٲنٛسہِ ویژھان گژھُن آسہِ سُہ ہیٚکہِ اپروچ کٔرِتھ ایپلِکیشن ہٮ۪تھ تَتھ ہٮ۪کو کنسیشن دِتھ. سر سٹی میں آپ آپریٹ کرتے ہیں؟ میں نے پہلے عرض کیا سٹی میں ہمارے پاس 20 بسیں ہیں الیکٹریکل بسیں ہیں اور قریباً 14 ہمیں چھوٹی باقی بسیں بھی ہیں. قریباً 38 سروسز بھی ہیں. لوگ چڑھتے ہیں اس میں؟ لوگ چڑھتے ہیں کیونکہ ایک سائڈ سے اسمارٹ سٹی بسز کے ساتھ بھی آپ کا کمپٹیشن ہے. ہماری گرین بسز بھی ہیں. ہماری گرین بسز چلتے ہیں مارکیٹ میں درگاہ جاتے ہیں دائیں بائیں باقی اسٹیشن پہ جگہ جاتے ہیں گاڑی چلتے ہیں. سر انٹرا اسٹیٹ سروسز میں آپ کہاں کہاں آپریٹ کرتے ہیں؟ انٹر اسٹیٹ سروس ہم جموں سے ڈفرنٹ اسٹیشن پہ چلتے ہیں. لائک امرتسر جاتی تھی گاڑی, لائک چندی گڑھ گاڑی جاتے ہیں, دہلی گاڑی جاتے ہیں, دہرادون گاڑی جاتے ہیں. لیکن وہ انٹر اسٹیٹ گاڑی اس وقت 70-80 گاڑیاں ہمارے پاس ڈفرنٹ اسٹیشن پہ جاتے ہیں. اب اس میں ٹرائی پارٹی اگریمنٹ ہوتا ہے. جب جتنی ہم گاڑیاں اس اسٹیٹ میں چلائیں گے اتنی ہم ان کو بھی ہمارے اسٹیٹ میں چلانی پڑتی ہیں. وہ سلسلہ جاری ہیں. ڈفرنٹ روٹس پہ ہیں, ڈفرنٹ جگہوں پہ. وہ شام کو بھی گاڑیاں جاتے ہیں, دن میں بھی گاڑیاں جاتے ہیں. امرتسر, جے پور بھی جاتے ہیں, دلی بھی جاتے ہیں. ڈفرنٹ روٹس پہ گاڑیاں جاتی ہیں. اچھا, آپ کی گاڑیاں ہائی ٹیک ہیں جو؟ نہیں وہ گاڑیاں آرڈنری, کیونکہ وہاں بھی 1-2 مسئلے ہیں. وہاں پر وہ آرڈنری 47 سیٹر گاڑیاں ہیں. کیونکہ جو یہ انٹرسٹیٹ میں مسئلہ ہے, انٹرسٹیٹ میں 3-4 سیگمنٹ آف سروس چلتے ہیں. جیسے آپ نے پہلے کہا وولوو بھی چلتے ہیں, نائٹ سروس بھی چلتے ہیں, یا برتھ والے بھی گاڑیاں چلتے ہیں. لیکن ہماری جو گاڑیاں ہیں آرڈنری ٹائپ گاڑیاں ہیں, کیونکہ اس میں وہ لوگ چلتے ہیں جو ہمارے بہت اکنامکلی تھوڑا سا, کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں. 3000 روپے دلی تک دینا ہے, 2000 روپے دلی تک دینا, تو ہماری گاڑی میں چلے جاتے ہیں. نہیں, یہ بتائیں مجھے کہ فل کیپیسٹی چلتے ہیں؟ فل, میں نے بھی کہا نا, انٹرسٹیٹ میں ہمارا ایوریج اب دیکھیں گے نا تو یہ قریباً 60 کے آس پاس آتا ہے. مطلب اگر ہمارے پاس 40 سیٹیں ہیں تو 60 پیسنجر اگر دلی جانے 60, اس کا پرسنٹیج تو آئے گا. اور صفی صاحب, آپ کو ایک چیلنج کا بھی سامنا کرنا پڑے گا, بیکاز کچھ مہینوں میں ریل بھی آنے والا ہے جموں سے. 2-3 چیزیں ہیں. میں اس میں 2-3 چیزیں ایڈ میں کروں گا. اگر ہم اچھی سروس دے پائے, مثال کے طور پر اب وقت گزر گیا ہے, ہمارے پاس اس وقت سری نگر جموں میں سر 20 گاڑیاں AC 19 سیٹر AC گاڑیاں ہیں. وہی اس وقت رن کرتے ہیں سری نگر جموں کو. کیونکہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے پاس جو بڑی بس ہیں یہ جاتے ہیں, یہ جب لیبر یہاں سے جاتا ہے اس وقت ہمیں ان کی ریکوائرمنٹ پڑتی ہے. لیبر آتا ہے تو اس وقت ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. جنرلی نہیں تو وہی 20-25 بسیں جو چھوٹی 19 سیٹر AC گاڑی وہی چلتی ہیں. تو آنے والے وقت میں جب ریل آئے گی تو ہمارے پاس یہ چیلنج ہوگا کہ ہم ایسا متبادل سروس دے جو جلدی بھی پہنچے, کیونکہ اب روڈ بھی بڑھیا ہوگا. اب 4-5 گھنٹے کا روڈ ہے, تو گاڑی لیکن بڑھیا ہونی چاہیے. کیونکہ آج کل اگر آپ کسی سے پیسہ لیں گے تو یو نیڈ اے گڈ وہیکل ایز ویل. سو وہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں. محکمے کے پاس یہ پلان بھی ہیں کہ آگے چل کے اگر ہمیں پیسنجروں کو کیٹر کرنا ہے یا اگر ہمیں بزنس کو سسٹین کرنا پڑے گا تو ہمیں کون سا سیگمنٹ میں جانا پڑے گا. جی سر, یہ جو آپ ڈسٹرکٹ سروسز دیتے ہیں یہاں یا جموں میں, کچھ ایسے ایریاز میں بھی آپ کیٹر کرتے ہیں جہاں اور کوئی گاڑی نہیں جاتی کسی اور؟ بہت ایریاز میں, بہت مطلب میں آپ کو مثال ایک دوں گا. کپوارہ میں ہم سروس ہیں. یوزلی کپوارہ 12 سری نگر نہیں گاڑی آتے ہیں.
वहाँ आपको टिटवाल भी हमारी गाड़ी जाती है, लालपुर साइड से भी गाड़ी जाती है, तिरगाम साइड से भी गाड़ी जाती है, जो वहाँ से पहले कुपवारा आएगी, फिर कुपवारा से वो श्रीनगर आएगी। दैट मीन्स उन लोगों को जिनको तिरगाम से श्रीनगर आना था, किसी और गाड़ी में पहले कुपवारा आना था, कुपवारा के बाद उनको और एक गाड़ी हायर करनी थी, अब उनको वहाँ एक ही गाड़ी आई है। तो इस तरह बहुत से रूट, इवन फॉर दैट मैटर बांडीपोरा साइड से, इवन बारामूला साइड से हमने बहुत से कनेक्टिविटी की है जो उन जगहों पे जाएगी, वहाँ से लोग आते हैं बारामूला, फिर बारामूला से लोग श्रीनगर, उड़ीसा वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर ये जो लेडीज स्पेशल गाड़ियाँ चलाने का कुछ प्लान था, वो है आपका? लेडीज स्पेशल हमारे पास हकीकत है 5 गाड़ियाँ आई थी श्रीनगर में, 5 जम्मू गाड़ी में, लेकिन जब यहाँ पर वो कोविड का मसला शुरू हुआ तो कोविड के मसले के बाद वो गाड़ियाँ ख़त्म हुई, और उस वक्त ये फैसला हुआ है कि हेल्थ सर्विस ने कहा हमारी गाड़ियाँ दे दो, क्योंकि कोविड में हेल्थ के साथ भी कुछ गाड़ियाँ अटैच रही। फिर उन गाड़ियों को अटैच किया गया, हेल्थ सर्विस के साथ अटैच किया गया। तो विद द रिजल्ट लेडीज़ जिस पर्पज़ के लिए वो आई थी, हकीकत है वो फुलफिल नहीं हुआ। लेट अस बी ऑनेस्ट ऑन द, फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि लोगों के पास सारी जानकारी, इंटरनेट का ज़माना है, तो वो फुलफिल नहीं हुआ। अब हम कोशिश में कर रहे हैं कि वो गाड़ियाँ आज भी चलती हैं, लेकिन वो गाड़ियाँ उन रूटों पे चलती हैं जहाँ बड़ी गाड़ियाँ नहीं जाते हैं, क्योंकि वो छोटी गाड़ियाँ थी वो उन रूटों पे आज चलती हैं। उन रूटों पे अगर उसको हम उठा के अब लेडीज़ के लिए लगाएंगे तो फिर उन रूटों के लिए गाड़ी नहीं, हमारे लिए वो मसला बन गया। सोफी साहब, एक कॉलर ने हमारे कंट्रोल रूम में एक सवाल भेजा है, वो कहते हैं कि उनको बताया जाए कि एक कॉलर नहीं, मैं पहले कॉलर का मैं तुम्हें अभी ले लूँगा कॉल, मैं पहले उनसे उनकी बात करना चाहता था जिन्होंने कहा कि आपकी लास्ट गाड़ी कब जाएगी? कहाँ पर सर? जी हेलो हेलो, हाँ बस बशीर बेमनी पे है। अहन हज बनियो। हाँ जी हम सब वन ये सिटी सर्विस है, सिटी सर्विस अड़ कत कत पे नान तो शाम ये लास्ट टाइमिंग क्या वन आसान। चलो اہن حظ ٹھیک حظ چھُ سوال بوزنہٕ مےٚ مےٚ چھُ وَنان لاسٹ سٔروِس کر چھِ اَنان سِٹی منٛز؟ سٹی منٛز ووٚن نہ مےٚ عرض حظ وٕنکٮ۪نس چھِ سٹی آپریٹ کران اگر مین وازن سٹی منٛز چھِ وٕنکٮ۪نس سانہِ صرف 33 گاڑِ حظ سٹی منٛز چھِ ساسن منٛز گاڑِ پکان تتھ منٛز چھُ 100 گاڑِ سمارٹ سٹی ہُنٛد تہِ کیازِ سٹی منٛز آو سمارٹ سٹی منڈیٹ دِنہٕ یہ ہسا پکہِ وہ سمارٹ سٹی بینرس تحت گاڑِ تو آر ٹی سی کا وہ منڈیٹ اب آر ٹی سی کے پاس جتنی گاڑیاں ہیں وہ ہم چلا رہے ہیں. ہاں ان کی دقتیں ہیں کہ بیمنا سائڈ میں اگر گاڑیاں نہیں ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کالر کو بتا دیا ہے ہم ان تک پہنچا دیں گے. بیمنا سائڈ میں بھی لاسٹ گاڑیاں ان کا ایک ویسے بھی ان کا ایک ایپ ہے چلو ایپ اس پہ سارا ڈیٹیل لکھی ہے کون سی روٹ پہ کب گاڑی جائے گی کیا ہے اس پہ سارا ڈیٹیل پڑی ہے وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کی گاڑیاں کب نکلے گی. بھائی صاحب آپ جب حج آپریشنز یہاں ہوتے ہیں تو آپ حج کمیونٹی کو بھی گاڑیاں دیتے ہیں جب ڈپارچر ہوتا ہے یا جب ارائیول ہوتا ہے دونوں صورتوں میں یا آپ امرناتھ یاترا کے لیے بھی گاڑیاں دیتے ہیں. اس آپریشن کے دوران یہ تو بڑی زبردست سروس کرتے ہیں آپ لیکن اس دوران آپ کا آپریشن باقی جو ہوتا ہے اس پہ اثر تو نہیں پڑتا؟ بغیر عرض جہاں تک حج آپریشن ہے حج آپریشن میں ہم وہی گاڑیاں دیتے ہیں جو ہمارے ٹی ایس ڈی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں جو سری نگر جموں وغیرہ جاتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا یہاں ڈپینڈ کرتا ہے فلو پیسنجرز کتنا ہے. کسی دن 20 گاڑیاں بھی جائیں گی کسی دن 25 بھی جائیں گی کسی 10 بھی جائیں گے. تو ہم چنانچہ حج آپریشن اس پیریڈ میں جنرلی ہوتا ہے اس پیریڈ میں ہمیں اس روٹ پہ زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی تو اسی سیکٹر سے ہم 20 گاڑیاں آئیڈینٹیفائی کر کے چھوٹی گاڑیاں نکال کے حج آپریشن کے لگا دیتے ہیں. حالانکہ وہ تو آپ کا اس دن کا آپریشن جو ہوتا ہے وہ 1 بجے تک تو آپ کی گاڑی فری ہوتی ہے لیکن وہ ہمیں ان کے حوالے کرنے کیونکہ اس میں ایک سینسٹیو آپریشن یہ ہے کیونکہ حج کو اندر ہی سارا چیکنگ وغیرہ ہوتے ہیں تو وی کی ناٹ الاؤ اینی باڈی ٹو کم. اس گاڑی کو ہم دوبارہ استعمال نہیں کر پاتے. وہ گاڑی ہم سپیئر ہی کرتے ہیں ان کے ساتھ جب تک یہ حج آپریشن چلے گا انہی کے انڈر ہوتا ہے وہ ہمارے انڈر پھر نہیں رہتا ہے. نمبر 1. اب رہی بات امرناتھ جی یاترا کے لیے. امرناتھ جی یاترا کے لیے ہمیں کچھ سروس سسپینڈ کرنی پڑتے ہیں چاہے ڈسٹرکٹ سروس سے. کوشش ہماری ہے کہ کم سروس کرے یا وہ روٹ کاٹے جہاں ہمیں اتنا ریونیو نہیں آتا ہے چاہے وہ جموں سے چاہے وہ سری نگر سے. اور پھر ہمارا جو سری نگر جموں فلیٹ ہے اس کو تو سارا استعمال کرتے ہی کرتے ہیں ہم امرناتھ جی کیونکہ ان کو آنا ہی آنا ہے. اس کے علاوہ کیونکہ آن اینڈ ایوریج جو اس سال پایا گیا ہے 120-130 بسیں روزانہ آتی تھی. اب وہ 120 روزانہ آتی تو یونیٹ شارٹ فل بسز. پھر ہمارا وہاں کنٹریکٹر بھی جو ہائر ہے وہ بھی ہمیں گاڑیاں دے کے کیونکہ وہ بھی ایک سینسٹیو آپریشن ہے وہ پورا کرنا ہی کرنا ہے اس میں دو راہ ہے نہیں. بالکل اس لیے ہمارا اس وقت کچھ گاڑیوں کو کاٹنا بھی پڑتا ہے ڈسٹرکٹ سروسز بیکاز وہ ایک ایسا آپریشن ہے جس کو کسی بھی صورت میں پورا کرنا پڑے گا. مجھے سب کل میں نیٹ سے دیکھ رہا تھا کہ بڑا اچنبھا ہو گیا مجھے کہ آپ نے کرگل وار کے آپریشن کے دوران بھی گاڑیاں دی ہیں.
آپ نے جب 2005 میں بونچال آیا تھا تب بھی آپ نے دیا تھا، اور 2014 کے سیلاب کے دوران بھی آپ نے کام کیا. میں سمجھ نہیں پایا کہ کس طرح کا کام آپ نے کرنا. I will tell you one thing. جب کرگل وار ہوا تو ہمیں ٹرکوں کی سرکار کو بہت ضرورت پڑی، کیونکہ ٹرک رات کے اندھیرے وقت میں سیکورٹی فورس کے ساتھ ارینج کرنی پڑی تھی، کیونکہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں بڑی سینسٹیو نیچر کی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا ہمیں ٹرکیں دے دو، تو ہمیں چاہے وہ راشن کی صورت میں یا اور کسی صورت میں ان کو اٹیچ رات کے چلنا پڑے گا. سو وہ کال اوور ڈرائیورس جو چلے گئے. فلڈ میں کیا ہوا، جب فلڈ آیا تو فلڈ میں سرکار ڈیوکام کے ذریعے اطلاع ملتے ہیں کہ اس ایریا کو ایواکویٹ کرنا ہے. سو واٹ ڈو یو ڈو، یو پرووائڈ ٹرکس اینڈ بسز ٹو ایواکویٹ اٹ. تو ہمیں اس ایریا کو نکالنے کے لیے ٹو پریونٹ اٹ ہمیں گاڑیاں دینے کی، الٹیمیٹلی وی ہیو ٹو سوئچ آن. کہ یہاں پر سوال نہیں ہے کہ ہم کمائیں گے کیا، یہاں پر سوال ہے ہیومن جان بچانے کا. تو سرکار کے پاس یہی ایک ٹول ہوتا ہے، یہی اسی پر ان کا کنٹرول ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں سوئچ آن امیجیٹلی. تو ہم اس میں بھی ہم اپنا رول ادا کرتے ہیں. پلس دوسری سروس آپ شاید بھول گئے، وہ ہے ہمارے جو بڑے دن ہے درگاہ میں. جی. اس ٹائم پہ جتنا بھی ہمارا آپریٹو ہوتا ہے، ایک تو ہمارا ٹی ایس ڈی سے 20-25 گاڑیاں لیتے ہیں، پھر ہمارا یہ سٹی کا سروس 10-20-30 گاڑیاں آتی ہیں، پھر ڈسٹرکٹوں سے بھی ہم گاڑیوں کو جوڑتے ہیں ٹورڈس درگاہ آپریشن ٹو انشور کہ زائرین کے لیے. ایون اگر آپ دیکھو کہ لیٹ آورس تک اگر کوئی گاڑی وہاں ملے گی وہ تو RTC کی گاڑی ہوگی، چاہے وہ 10 پیسنجر لے کے جائے گی، کیونکہ ہماری کوشش ہے کوئی وہاں رہ نہ پائے، اپنی جگہ تک پہنچ جائے. وہ سروس بھی ہم دے رہے ہیں. پلس 15 اگست 26 جنوری جب بھی سرکار کو ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ انڈرٹیکنگ ہے تو ان کو سوئچ آن کرنا ہی پڑتا ہے. سر آپ کا ایک ایپ ہے چلو ایپ، وہ چلو اب اسمارٹ سٹی کا ہے. اچھا آپ کا وہ ہمارا اسمارٹ سٹی کا. جی. اچھا یہ جو یہ تو آپ نے کہا تھا فلڈ کے دوران یہ جو ارتھ کوئک ہوا تھا 2005 ارتھ کوئک میں بھی اس میں آپ نے ریلیف کیری گاڑیاں دی، کیونکہ لوگوں تک پہنچانا تھا، کیونکہ سرکار اس وقت RTC سے سوئچ آن، خاص کر ٹرکوں کی ضرورت پڑتی ہے. ٹرکوں کی اس وقت ایمرجنسی ضرورت پڑتی ہے. جی ٹرکوں کی ضرورت پڑتی ہے. سر آپ کی یہ جو سرکاری RTC کی گاڑیاں ہوا کرتی تھیں، ان میں ایک میں نے سوا کرتا تھا، میرے کالج کے دنوں میں بھی کچھ لوگ ٹکٹ لیس ٹریول کرتے تھے، میں نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سر آج کل سر ہم نے ٹارگیٹس دیے ہیں کنڈکٹر ڈرائیور کو. وہ یوز ٹو گیو می دا ٹارگیٹ بائی لک. یہ گاڑی چل رہی ہے لیٹس پریزیوم فرام سری نگر ٹو اننت ناگ. اس گاڑی میں 40 پیسنجر ہیں، تو وہاں سے بھی 40 پیسنجر ہو گئے 80 پیسنجر. ٹھیک ہے، 80 پیسنجروں پہ اتنا ریونیو بنتا ہے. اس کے اوپر ہم آپ کو 10% اور بڑھا رہے ہیں. یہ ریونیو آپ کو دینا ہی دینا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہر نکڑ پہ ہمیں پتہ ہے کہ اس گاڑی میں پیسنجر کتنے ہیں. اس ٹارگیٹ کی بنیاد پر اس وقت جو ہمارا ڈسٹرکٹ سروسز ہیں یہ آلموسٹ نیئر اباؤٹ 2 کروڑ مہینے کو دیتا ہے. اس کے باوجود بھی ابھی بھی ہوگا، یہ میں نہیں رول آؤٹ کر سکتا ہوں کہ ابھی بھی نہیں ہوگا، ہوگا پکا ہوگا. لیکن میری ناظرین سے آپ کے وسادت سے گزارش ہے، یہ گاڑی یہ گاڑی ان کے لیے ہے. ایک کنڈکٹر 10+2 پڑھا لکھا لڑکا ہے، آپ لوگوں کے لیے گاڑی ہے، اس کے ساتھ یہ چالاکی کریں گے، اپنا نقصان کر رہے ہیں. آپ کی بیٹی میری بیٹی، آپ کی بہن میری بہن جب کالج جائے گی، جب وہ آفس پہنچے گی، تو یہ ہم سب کے لیے بہت اچھا ہے کہ ہم ٹکٹ بھی لیں اس سے، بلکہ اسے اکاؤنٹیبل بنائے. بھائی یہ گاڑی ہمارے لیے ہے، آپ ہمارے ٹکٹ دیجیے اور ذمہ داری لیں. اور جس دن یہ اون ہم سب کریں گے تو شیورلی یہ کنڈکٹر چیٹ نہیں کر پائے گا. اور آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ، آج کل بہت اویئرنیس ہے، خاص کر جو ہماری جو نوجوان نسل ہے یہ ڈیفینیٹلی ٹکٹ کے لیے، بلکہ دے ایجیٹیٹ فار دا ٹکٹس. سر یہ جو انٹرنیٹ بکنگ آپ کرتے ہیں، مطلب جو ان کو دلی وغیرہ کے لیے، تو یہ بکنگ کا سلسلہ کیا رہتا ہے آپ کا؟ بکنگ کا ہمارا ایک بکنگ میں جب وہ بکنگ کریں، جیسے باقیوں کا کرتے ہیں، وہ گاڑی بھی دکھاتے ہیں فوٹو، صاحب اب یہ آپ کے لیے یہ گاڑی ہے. جی ہم اس وقت جو میں نے پہلے عرض کی، ہم آن لائن بکنگ کرتے ہیں، خاص کر انٹرسٹیٹ ڈویژن کے لیے. انٹرسٹیٹ ڈویژن کے لیے ہمارے آن لائن، اگر کسی جانا ہو آن لائن ہی ٹکٹ اپنا بک کر سکتے ہیں کہ میری ٹکٹ یہ ہے، میری سیٹ یہ ہے. اب کاؤنٹر پہ نہیں ملتی، اب کاؤنٹر پہ وہ نہیں آتا تو وہ بکنگ وہیں کرتا ہے. وہ بکنگ کرتا ہے تو اس کو ہم سیٹ اسی وقت ریزرو کرتے ہیں. اس کے لیے آسانی ہے، وہی آپ کو یہ سیٹ ملے گی، آپ اپنے ٹائم پہ آ جاؤ، آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. بلاس ڈسٹرکٹ سروس میں یہ اسٹیج کیریئر ہے، ایک جگہ سے گاڑی چلتی ہیں، دوسری جگہ سے پیسنجر اترتا ہے. ان کے لیے بھی ہم نے چینج اب کیا ہے کہ یہ پرانا جو مینول ٹکٹ سسٹم ہے اس کو ہم ریموو کر رہے ہیں. وی وانٹ ٹو سوئچ آن ٹورڈز ای ٹکٹنگ سسٹم کہ جو کنڈکٹر آئے گا تو ٹکٹ نکلے گا. پلس وی آر ٹرائنگ ویری ہارڈ کہ ہم یہ کنٹرول روم بنا لیں گے. کنٹرول روم کو کیونکہ ہماری گاڑی میں، نئی گاڑی میں سب میں GPS سسٹم لگا ہے، تو اس کو کنیکٹ ہم کریں گے. ہم یہاں سے بھی لک آفٹر کریں گے کہ ہماری گاڑی میں کتنے پیسنجر ہیں. تو کل یہ کنڈکٹر یہ نہیں کہہ سکتا ہے سر میری گاڑی خالی تھی، کیونکہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی کا سہارا لینا پڑے. اور وقت آ گیا کہ وی نیڈ ٹو یوز دس ٹیکنالوجی. سر ایک فون کال جڑی ہے ہمارے ساتھ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے صاحب، کون صاحب؟ اعجاز سری نگر پہ. جی سر.
سر اَسہِ اوس یِوان جِناب گیسٹس تُہٕنٛدِس واریاہ عرض کوسچن ٲسۍ سمرس منٛز ٲسۍ مِلان اَسہِ واریاہ ڈِسکاوُنٹ کینٛہہ پٔرسنٹ اوس آسان واریاہ لیس نیبر گژھنس دِلہِ جوٚم وغٲرٕ کیٛاہ سُہ چھا وُنہِ تہِ بیٛاکھ کوسچن چھُ سُہ وایٹ SRTC گٲڑۍ چھِ چاہے ییٚتہِ پٮ۪ٹھ أسۍ 6 کِلوٗمیٖٹر گژھو یا کیٛاہ گژھو تَتھ تہِ چھِ 10 رۄپیہِ رَٹان تہٕ یِم باقٕے پرٛایویٹ ٹرٛانسپوٹ چھِ تِم تہِ چھِ رَٹان 10 رۄپیہِ تہٕ بیٛاکھ اکھ کوسچن چھُ سُہ چلو ایپ سُہ کتھ حدس تام چھُ اصل اگر أسۍ آن لاینٕے پیمنٹ بَرو پتہٕ کِتھٕ رُکیٛاہ گٲڑۍ رُکیٛاہ نہ رُکیٛاہ تتھ منٛز چھِ واریاہ ڈوز اینڈ ڈونٹس تِم کٔرۍتو کلیئر پلیٖز. سر شکریہ آپ کے کوسچن کا. زٕ مسلہٕ چھِ حظ اکھ مسلہٕ پرژھوٕ تۄہہِ گۄڈٮ۪تھٕے کہِ دیٹ یُتھُے آف سیٖزن چھُ گژھان ڈِسکاوُنٹ اوس RTC دِوان چاہے یورٕ اوس پیسنجر فلو گژھان کم یا تورٕ اوس RTC چھُ ڈِسکاوُنٹ دِوان سُہ چھُ آز تہِ جٲری حظ. سُہ کال چھُ سون GM صٲب نِوان اِن کنسلٹیشن وِد ایبرول MD اگر تٔمِس باسہِ یورٕ ہسا چھُ پیسنجر مےٚ کم میلان تورٕ چھُنہٕ برابر MT سوزان نہٕ بہٕ گٲڑۍ کینٛہہ سُہ چھُ یورٕ کٮ۪ن پیسنجرس ایون 15% یا 20% تامَتھ ڈِسکاوُنٹ میلان تہٕ سُہ چھُ ہر سال جاری ہر سال وہ ہوتا رہتا ہے بٹ دیٹ از پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے وہ نمبر 1. نمبر 2 دوسرا آپ نے فرمایا ہے کہ چلو آپ کے بارے میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا یہ گاڑی یُس چلو اب یہ سمارٹ سٹی انڈر یِوان سمارٹ سٹی چھنہٕ JK SRTC سۭتۍ کٕہٕنۍ لینا دینا سُہ چھُ اکھ الگ آیڈنٹی اکھ تِمن چھِ پننہِ تِم ریڈ بسہٕ یِم تُہٕنٛدۍ یِم یِم اتھ متعلق وَنُن چھُ سُہ کٔرِو تُہۍ تِمن سۭتۍ ٹیک اپ میٹر یا أسۍ تہِ واتناوو تِمن کہِ تِم تہِ یِن کُنہِ پروگرامس منٛز یور واریاہن سوالن دِن پانے جواب. ترٛیٚیِم سوال کیٛاہ اوسمُت حظ ترٛیٚیِم پرٛژھاو یِمن رِگاڈِنگ اکھ اوس تُہُنٛد یہِ مسلہٕ کہِ ڈِسکاوُنٹ چھا میلان سُہ تہِ میوٗل چلو ایبس متعلق وَنیو ترٛیٚیِم. چلیے سر رہنے دیجیے اب 2 کا تو ان کا ہو گیا. سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی ٹرکس ہیں یہ نارملی فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کے ساتھ فوڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ سر مطلب جہاں پنجاب سے یا دلی سے جہاں سے بھی راشن آتا ہے نہیں سر وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا اپنا ٹینڈر خود نکالتے خود لاتے ہیں یہاں پر اپنے گوڈاؤن تک یہاں تک پہنچاتے ہیں. یہاں گوڈاؤن سے ہمارے پھر گاؤں تک جہاں جانا ہے سیل ڈپوز تک ہمارے ذمہ دار SRTC کے ذمہ. اچھا یہ ہے یہ ہمارے ذمہ مطلب نیشنل ہائی وے میں ہم نہیں لاتے ہیں جو نیشنل ہائی وے وہ خود لاتے چاہے وہ آج ٹرکوں کے ذریعے لاتے ہیں یا کل آنے والے وقت میں وہ شاید ٹرین کے ذریعے بھی لائیں گے کیونکہ ٹرین جب کنیکٹ ہو جائے گی ریسٹ پارٹ آف دا کنٹری تو پھر شاید ٹرین میں بھی بلائیں گے لیکن ہمارا رول ہے یہاں کے گوڈاؤن سے لے کر ہاؤس جو آپ کا ان کا رائس شاپ ہے فریش کنزیومر تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. سر ایک اور کالر جڑے ہمارے ساتھ. ہلو جی ہیلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے کون صاحب کہاں سے؟ میں عبدالرحیم ہوں کپوارہ سے. جی حمید صاحب فرمائیے. ہاں سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم بہت خوش ہیں کہ جب آپ نے یہ چوکی بل سے کپوارہ کے لیے RTC گاڑی لگائی بہت خوشی ہوئی. ہم جب گھر سے ہم نکلتے تھے بہت خوشی سے نکلتے تھے کہ ہم اچھی طرح سے بیٹھیں گے اچھی طرح سے سری نگر پہنچیں گے. سر میرا سوال یہ ہے کہ سواری ٹھیک ہوتی ہے ڈرائیور بھی اچھا ہے کلینر بھی اچھا ہے سب اچھا ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ 2-4 مہینے 5-6 مہینے گاڑی کی مینٹیننس کی وہ بہت اچھی ہے. آج بات میں کہتا ہوں کہ اب مشکل لگتا ہے گاڑی پہنچی سری نگر یا نہیں پہنچے گی. کیا جو پیسہ جو انکم اس کا آتا ہے کیا اس کا 2% بھی اس گاڑی مینٹیننس کے لیے نہیں لگنا چاہیے؟ کیا وہ دن پھر نہیں آئے گا جب ہم خوشی سے اس گاڑی پہ چلتے تھے اور یہ بھروسہ تھا کہ ہم اچھی طرح سے سری نگر پہنچیں گے کہیں راستے میں کہیں یہ خراب نہ ہو جائے. اگر گاڑی کی مینٹیننس اچھی ہو گاڑی کی عمر میں بھی وہ بھی اس کا ٹائم زیادہ نکلتا ہے سواری بھی خوشی سے وہاں پہ جاتے ہیں. سر ذرا میں چوکی بل سری نگر جو SRTC گاڑی جاتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں بس سارا یہی میرا کوشچن یہی ہے. شکریہ سر. ان کا کوشچن یہ ہے بیسیکلی واٹ آئی انڈرسٹینڈ اٹ کہ ہماری گاڑی چلتی تھی وہ کسی وقت ورک شاپ جاتے ہیں تو ورک شاپ میں وہ رکتی ہیں پھر ہمیں واپس نہیں آتے ہیں ٹائم لگتا ہے. یہ کپوارہ سائڈ سے میں یہ عرض کروں گا کپوارہ سائڈ سے قریباً ہماری 14 گاڑیاں چلتی ہیں اور وہ کپوارہ سے ڈفرینٹ جیسے نے خود کہا کہ ڈفرینٹ سے سری نگر آتے ہیں. اس وقت وہاں 2 یا 3 گاڑیاں چلتی ہیں باقی گاڑیاں الیکشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وہاں پر یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ نہیں جی گاڑی شاید ورک شاپ گئی ہے گاڑی ہمارے پاس ورک شاپ میں نہیں گئی ہے گاڑی الیکشن کے ساتھ گئی ہے. اس کے علاوہ بھی آنے والے وقت میں یہ جو ورک شاپ کی بات کر رہے ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا ہم کوشش کر رہے ہیں ہم AMC جس نے ہمیں گاڑی سپلائی اس کے ساتھ AMC کریں گے یعنی کہ اگر گاڑی ہماری خراب ہوئی ہے اس کو ہم اکاؤنٹیبل یہ بنائیں گے بھئی ہم پر کلومیٹر آپ کو اتنا پیسہ دیں گے لیکن آپ کو اتنے گھنٹے میں مجھے یہ گاڑی باہر
करके देनी पड़ेंगी। सामान आपका खुद, मेंटेनेंस आपका खुद, आपको वो खुद जिम्मेदारी है, हमारी वो जिम्मेदारी। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हम आपको पेनल्टी डालेंगे। वो प्लान हमारे अंडर सबमिशन है। हम चाहते हैं कि क्योंकि ये गाड़ियाँ सारी सेंसरों पे है, नई टेक्नोलॉजी के साथ हैं, शायद हमारे वर्कशॉप में उतना इक्विप्ड भी नहीं है। इनकी ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी होगी कि वर्कशॉप गाड़ी गई निकली नहीं जल्दी, क्योंकि इस वक्त भी हम टाटा से ये काम करवा रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश है हम एएमसी करें ताकि लोगों की जो गाड़ी हैं ये वर्कशॉप के नाम पे डिटेन न रहे। इट शुड बी ऑन रोड विद ए मिनिमम टाइम, जो उसका लीड टाइम होगा 2 घंटे 3 घंटे के बाद वो रोड पे आए। सर ये जो हमारा करगिल और लेह के लिए सर्दियों में या ऑटम से ही डंपिंग का सिलसिला शुरू होता है, डंपिंग आपके जरिए हो से पहले मैं अर्ज करूं, पहले जब ये यूटी बनने से पहले जो भी वहाँ डंपिंग होता था, चाहे वो वुड था चाहे वो राशन था, JKSRTC यूज्ड टू डू इट। लेकिन जब से ये यूटी बन गई है तो JKSRTC वो खुद अब कर रहे हैं, बिकॉज उनका बजट अपना है, उनका अपना सारा सिस्टम अपना है, वो अब खुद करवा रहे हैं। वो इस स्टेट के साथ उसका कोई लेना, इस यूटी के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। वो नेचुरली अपना ट्रांसपोर्ट खुद अरेंज करें। पहले हाँ जब स्टेट थी तो वो यूज टू प्रोवाइड। अच्छा, टैंकर्स भी आपके साथ हैं? टैंकर पहले हमारे पास टैंकर थे, लेकिन अब टैंकर नहीं हमारे पास। पहले हम तो टैंकर पेट्रोल एंड केरोसिन वगैरह नहीं PHE को देते थे पानी के लिए। अच्छा। वी यूज्ड टू गिव टैंकर्स टू PHE। करीबन 60 टैंकर हमारे पास थे, लेकिन एज ऑन डेट हमारे पास कोई टैंकर नहीं। अच्छा, कश्मीर एक टूरिस्ट प्लेस है सर, आपको पता है, तो टूरिस्ट के लिए आपने क्या फैसिलिटीज है टूरिस्ट के लिए? ये कंसर्न है जिसको हमने 2-3 बार मीटिंगों में डिस्कस भी किया है, और लास्ट मीटिंग में भी ये फैसला ये हुआ है कि हम वो गाड़ियां लाएं जो हम टूरिस्ट के साथ, चाहे टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ टाइप करके उनके साथ जोड़ देंगे जी। और इस पर हम काम कर रहे हैं। मुझे लगता है 40-50 गाड़ियां हम ला रहे हैं टू इंश्योर इट, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए, चाहे वो गुलमर्ग जाए, पहलगाम जाए, सोनमर्ग और किसी जगह जाए, टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ हम अटैच करें। हाई मॉडल गाड़ियाँ वो हम लाएंगे, क्योंकि इस स्टेट के रौनक भी हैं कि अगर हम अच्छी गाड़ियाँ इस स्टेट के अंदर चलाएंगे, खासकर सिटी के अंदर, जब टूरिज्म हमको होटलों से निकलेंगे वो हमारे स्टेट में फ़ायदा ही आएगा। सर जम्मू टू श्रीनगर आप ऑपरेट करते हैं मतलब गाड़ियाँ, तो अब डिस्टेंस कम हो गई है, मतलब कितने घंटे में ये? अगर हम इस वक्त हम गाड़ियाँ चलाएंगे, क्योंकि 5-6 घंटे के अंदर अगर जाम नहीं होगा तो 5-6 घंटे के अंदर हमारी गाड़ी पहुँचती है। खासकर जो हमारी 19 सीटर गाड़ियाँ, AC गाड़ियाँ हैं, ये सुबह 7 बजे निकलते हैं, बाय 2 दे आर इन जम्मू, सब्जेक्ट टू कि कोई जाम वाम वगैरह न हो। तो अदरवाइज नो। अब आज आप तवेरा में जाओ, वो भी उतना टाइम लगेगा जो हमारी गाड़ी लगा लेगी, कोई इशू नहीं उसमें। सर पहले मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि कॉर्पोरेशन हैड अ हिस्ट्री ऑफ लॉसेस, कहते थे कि नुकसान में जनरल एक nobody knows it perfectly क्या है, आज की सिचुएशन क्या है? Corporation has, I will summarize. Are you in profit now? I will summarize this way. Corporation has a glorious period up to before militancy, where corporation used to run profit, surplus था। But then militancy पे आया, तो militancy पे शुरू हुई तो corporation को बड़ा खसारा हुआ। इसके सारे क्योंकि रेवेन्यू कम, आमदनी कम हुई तो तनख्वाह तो देनी थी, ये नीचे आ गई है। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जब से ये गाड़ियाँ नई आई हैं, कॉर्पोरेशन में एक नई जान आ गई है। कॉर्पोरेशन में रेवेन्यू इंक्रीज, लीप्स एंड बाउंड्स इंक्रीज हुई है। उस वजह से जो कॉर्पोरेशन के जिस वक्त गाड़ियाँ नहीं थी, जो लाइबिलिटी थी वो भी कम होती जा रही है। क्योंकि एंड ऑफ द डे सर इन सालों में बहुत रिटायर भी लोग हुए हैं, उनकी लीव सरी ग्रेजुएटी देनी ही देनी, वो कॉर्पोरेशन को खुद देनी, वो सरकार नहीं दे रही। सरकार इसको 30 करोड़ रुपया हर साल देती थी इन कैरी ऑन बजटरी सपोर्ट। जब से उन्होंने इन्फ्यूज़ किया 170 करोड़ राउंड अबाउट, तब से कॉर्पोरेशन में उन्होंने एक पाया का पैसा भी नहीं दिया। कॉर्पोरेशन का मुलाजिम सरकारी मुलाजिम नहीं है, कुछ फर्क है। मैं अर्ज करूं, ये कॉर्पोरेशन का एम्प्लॉय है। कॉर्पोरेशन में उसको लीव सैलरी ग्रेजुएटी कॉर्पोरेशन को अपने खाते से देनी है, सरकार इसके लिए पैसा नहीं देती। अच्छा। सरकार हमें बजटरी सपोर्ट देती थी, लेकिन पिछले 3 साल से वो बंद पड़ा है। उन्हें बंद कर दिया, कहा नहीं हमने अब आपको पैसा दिया गाड़ी खरीदने के लिए, गाड़ियाँ लाई आपने, अब कमाओ और लोगों को पैसा क्लियर करो। इसीलिए मैंने कहा कि अब 3-4 साल से सरकार का जो बजट सपोर्ट का 30 करोड़ बचा है, वो करीबन 90 करोड़ बचा ना। अगर उन्हें 170 का लगाया, नहीं तो 90 तो वैसे भी देना था, गाड़ी तो चलनी नहीं थी, वो तो सरकार को बच गया। प्लस हमने लाइबिलिटी भी क्लियर कर दी। सरकार की भी बहुत, वी आर थैंकफुल टू द सरकार एज वेल। सरकार ने ये वाइज डिसीजन दिया है, गाड़ी जब आएगी तो लोगों को पहले फैसिलिटी होगी और फिर कॉर्पोरेशन 4 पैसे भी कमाएगी। अदरवाइज अगर ये गाड़ियाँ नहीं आती तो शायद कॉर्पोरेशन आज सर और लास्ट पे होती। सर कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो जी,
जी, कॉल ड्रॉप हो गई। सर ये जो आपकी अर्निंग्स वगैरह हैं जो आप कह रहे हैं कि हमें सारा आप खुद ही देना पड़ता है कॉरपोरेशन को, अब जो आपके रिटायर मुलाजिम होते हैं उनकी आपकी पेंशन वगैरह भी देने पड़ते हैं, बाकी चीज़ें, वो तो आपको इंक्रीज ही होता रहेगा दिन भर। पेंशन हमारे पास इस वक्त नहीं है क्योंकि जो हमारे कॉर्पोरेशन के नॉन पेंशनेबल हैं, जो पेंशनेबल हैं वो तो सरकार खुद बेयर करते हैं, उनका एजी से सारा पेंशन मिलता है। लेकिन जो नॉन पेंशन लोग हैं उनका हमें सारा लीव सैलरी भी देने पड़ते हैं, ग्रेजुएटी भी देने पड़ती है, प्लस सीबी फंड तो खैर उनका जाता ही जाता है अपने अकाउंट में। इस वक्त हमारे पास करीबन लाइबिलिटी हैं राउंड अबाउट 450 लोग जो रिटायर हुए हैं, उनकी लाइबिलिटी हमारे पास 32 करोड़ है। हम सब के लिए, आरटीसी के मैनेजमेंट के लिए, सरकार के लिए इस वक्त ये सबसे बड़ा इशू है कि वो 32 करोड़ हम कैसे अरेंज करके उनकी लिक्विडेशन कर दें, क्योंकि वो लोग अब लेबर कोर्ट में जाते हैं, वहाँ ऑर्डर लाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, उनको हक है, वी ऑल एग्री विद इट। लेकिन अगर हमारे पास वो पैसा इस वक्त जमा होता तो हम क्लियर करते, उसके बावजूद भी हम हर महीने 1.25 करोड़ तनख्वाह के साथ उनके लिए भी छोड़ते हैं। और हमने सेकंड प्लान भी ये बना लिया है कि कम से कम हम सब की कोशिश है कि वो पैसा उन रिटायरों को क्लियर हो, ताकि एक बार ये मेन स्ट्रीम पे आए, लाइबिलिटी एक बार क्लियर हो, देन वी कैन थिंक दैट अब इस पैसे को अगर हमें सरप्लस आया तो कैसे हम इन्वेस्ट करेंगे इसको। इस वक्त हमारी कोशिश वो है। और हमारी दूसरी कोशिश ये है, इस वक्त सरकार ने हम पे बहुत एक ब्लेसिंग्स कर दी कि उन्होंने हमें एक एटीसी यूनिट दिया है, जो आपके गाड़ियों में एनुअल फिटनेस होगी, वो पहले एमवीडी वगैरह करते थे, तो सरकार ने हमें उसके लिए लाइसेंस दी कि पामपोर में आपकी जगह है, आप एक कंप्यूटराइज एटीएस यूनिट बनाओ जिसमें इन प्राइवेट गाड़ियों के इंक्लूडिंग आरटीसी कि इनकी फिटनेस सर्टिफिकेट, जब कोई गाड़ी साल के बाद जाती है उसको फिटनेस सर्टिफिकेट देनी पड़ती है, फिट है या नहीं है, वहाँ आपका रेवेन्यू जनरेशन आएगा। तो सरकार ने हमें वो दिया, हम कोशिश में लगे हैं कि वो एटीएस इस साल हमें चालू हो जाए, तो वो एक रेवेन्यू अर्निंग का जरिया बन जाएगा। प्लस कमर्शलाइज भी हमारे कुछ एसेट्स हैं, सरकार चाहती है इनको भी वायबल बनाओ, क्योंकि एक गाड़ी पे अगर आप इन्हिसार करोगे रेवेन्यू के, तो जो आपके एसेट्स हैं इनको भी मोबिलाइज करो, वहाँ से भी आमदनी ले आओ, जिस तरह रेलवे ने किया, इन एसेट्स को इस्तेमाल करो, वहाँ से पैसे चार कमाओ, और वहाँ पैसे चार कमाने के बाद ही आप लोगों के जो ये ड्यू बेनिफिट्स हैं उनको क्लियर कर पाए। सर एक कॉल जुड़ी हमारे साथ। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम, अपना तारुफ सर। सर ऐसे बारामूला पे सर हाँ फरमाइए। शौकत अहमद सूफी सर, आवाज कम महानी मा योर सेटिस्फाइज आप सर्विस पे जबरदस्त सेटिस्फाइज असल सर्विस, मगर आज थोड़ा बहुत लेट गसा सर, अच्छा सर श्रीनगर गसन ड्यूटी थोड़ा लेट गसान, अगर तुम इनस वनु क्या वन टाइमस पे गे। शौकत साहबन कत बूज में अर्ज इत पे कि गाड़ी नान टाउनस पे तक टाइम आसान, सह टाइम इन कंसल्टेशन विद द प्राइवेट ऑपरेटर्स। तो याद कि अपर प्राइवेट गाड़ी ते पकान, हेको न तमन सत मनमाई खेमो तो तम खेन कि एंड ऑफ द डे चाहे तम कंपिटेटर, आन चोर जेना तम ते आन चोर जेना, अल्टीमेटली हेको न तिहंदिस ओवरलैप कर टाइम तथ पे पकुन, तमन टाइम तथ पे पकुन। बारामूला पे सुबह 4 सर्विस पकान मॉर्निंगस मज, 2:08 नीरान, पे 8:10 नीरान, पे 8:30 वाया वतरगाम गाड़ी, पे बे ऊड़ी पे 2 गाड़ी डिफरेंट टाइमन अत दौरान पे सिविल गाड़ी ते सो या टाइमस पे तमन गाड़ियन टाइम मुकर्रर कोर्मुत, तम गाड़ी तमन टाइमन मज पकान। यह हकीकत कि लूकन ज्यादा एस्पिरेशन टुवर्ड्स एसआरटीसी, रीजन फॉर दैट इज हमारी गाड़ी लाल चौक तक आती है जी, एक तो वो एडवांटेज है उनको, नहीं तो सिविल वाला वहाँ से 20 रुपये और देना पड़ता है, पर 20 रुपये वहाँ से और टाइम ज़ाया होता है। एक एडवांटेज वो है। दूसरा एडवांटेज ये है कि दैट वो चाहते हैं हमारी गाड़ी टाइम पे पहुँचती है, क्योंकि हमारी गाड़ी उन स्टॉपों पर रुकती हैं जहाँ उनको रुकना होता है, तो नेचुरली डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। अब जब डिमांड बढ़ गई है, लिहाजा सप्लाई कम है, गाड़ियाँ कम है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया, हमारी कोशिश है कि हम और गाड़ियाँ लाए और लोगों की जो मुश्किलात हैं, जो कंसर्न है, जेन्युइन कंसर्न है, कि इसका इजाला हो। सर एक आम शिकायत लोगों में जब डिस्कशंस होते हैं, नॉट ओनली फॉर यूर आरटीसी बल्कि स्मार्ट सिटी के बारे में भी कहते हैं कि देयर आर चांसेस ऑफ पिलफरेज, कि पता नहीं कहीं कहीं कुछ लोग शायद बेईमानी कर सकते हैं और पैसा लोगों से लेके वो शायद। इसमें आपकी बात ही सही भी हो सकती है, इसमें दो राय है नहीं, जेन्युइन भी हो सकते हैं। इसमें जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है, ये 2 वे ट्रैफिक है। महकमा जहाँ तक कंप्यूटराइज का सिस्टम लागू ला रहा है कि इसको मिनिमाइज करने के लिए लोगों के लिए भी जिम्मेदारी है, क्योंकि चाहे वो स्मार्ट सिटी की गाड़ी हो, एसआरटीसी की गाड़ी हो, है तो ये पब्लिक के लिए है। और जितना हम उसका ख्याल रखेंगे, जितना इसका किया, एक आदमी, एक कंडक्टर, छोटा मुलाजिम, वो अगर इसको चोरी अपने जेब में रखता है, इफ़ यू आस्क फॉर अ टिकट
अच्छी बात है, टिकट ले पूरा पैसा दे दी, फिर परेशानी होगी। जैसे मैंने पहले भी यानी इसको रोकना पैसेंजर्स के भी हाथ में जिम्मेदारी, और हम भी इसको टेक्नोलॉजी से मैंने कहा कि हम कंट्रोल लगा रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कि किस कहाँ कहाँ क्या स्टॉप है, ताकि कंडक्टर की ये क्लेम भी ना हो कि भाई हमारे गाड़ी एम्प्टी आ रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो जब पहुंचते हैं कहते हैं सर गाड़ी में सवारियाँ कम थी। तो उस चीज़ को टेक्नोलॉजी के जरिए हम भी कर्व कर रहे हैं, लेकिन लोगों को भी चाहिए अगर वो सफ़र कर रहे हैं तो आवश्यक पैसा दिया तो टिकट ले लो, इसमें क्या हर्ज है। सर कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? अब्दुल मजीद नूनर गांधरबल। اہن حظ آواز کم پہن یوان اچھا سر نونر پٮ۪ٹھ گژھِ وایِلڈ اگر گژھِ گورنمنٹ گٲڑۍ نہیں آواز کم آ رہی ہے اسٹوڈیو میں، تھوڑا سا بڑھائیے آواز. کنٹرول روم. ہلو جی جی ؤنِو ؤنِو فرمٲیِو. سر اَسہِ گوٚژھ وایِلڈ تہٕ گٲڑۍ چھِ منٛز. ہیلو جی سر اَسہِ گوٚژھ وایِلڈ تہٕ سرینگر گژھن چھِ کُس گٲڑۍ؟ أسۍ نہ حظ چھِنہٕ بوزان پوٗرٕ پٲٹھۍ کَتھ تُہٕنٛز کینٛہہ. میں سمجھ گیا ان کی بات. اَسہِ گوٚژھ وایِلڈ تہٕ سرینگر گژھن چھِ گورنمنٹ گٲڑۍ. اہن حظ. اَسہِ چھِ بٔڑ پرابلم گژھان میٹاڈار وٲلۍ چھِنہٕ یَتھ روٗٹس تَمہِ آیہِ پکان کِہیٖنۍ. سر آپ کی بات میں سمجھ گیا. آپ کو گاڑی چاہے SRTC کی گاڑی چاہے وائل سے، یہ میں نے نوٹ کر لیا ہے. ہم کوشش میں لگے اگر نئی گاڑی آئیں گے تو اس روٹ پہ ہم ضرور گاڑیاں چلائیں گے. آئی انڈرسٹینڈ آپ کی دقتیں ہیں، آپ کو سومو والے پیسہ زیادہ لیتے ہیں، ہم اس چیز سے واقف ہیں. ہم کوشش کریں گے اس گاڑی کو ہم چلا لیں گے، کوئی ایشو نہیں. سر سپورٹس میں آپ کا بڑا نام ہوا کرتا تھا. RTC کی ایک بڑی شاندار فٹ بال ٹیم ہوا کرتی تھی، ابھی ہے وہ یا بند کر دیا؟ ابھی بھی ہمارے پلیئرز آج بھی کھیلتے ہیں، بلکہ جہاں بھی ٹورنامنٹ ہوتا ہے ہماری ٹیم آج بھی ہیں. لیکن یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، وہ دبدبہ نہیں رہا SRTC کو جو پہلے تھا. لیکن آج بھی ہمارے پاس ٹیم ہے، اتنی وہ ایکٹیو، اتنا وہ اس کلاس کی نہیں ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے وہی بات کہ اگر آپ کا گھر ٹھیک چلے، گھر میں سب فیسلٹی ہوگی تو آپ ہر ایک چیز کو بہتر کر سکتے ہیں. جب ہماری گراؤنڈ بھی ہے RTC، ہاں، جب گلوریس پیریڈ ہمارا RTC کا تھا اس وقت ہماری بڑی فٹ بال ٹیم بھی ہوا کرتے تھے. بیکاز وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دا پلیئرس ایز ویل. ایسا نہیں ہے کہ ہم پلیئر کو تو لائیں گے پھر اس کو ہر ایک فیسلٹی بھی دینی ہے. کیونکہ کارپوریشن میں جیسے میں نے کہا ملٹنسی کے بعد اس کا ذرا زوال شروع ہوا. ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا اتنا کہ ہم اس پلیئر کا کیئر بھی کریں، کیونکہ پلیئر کی ایک لائف ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو ریکروٹ اے پلیئر آفٹر پرٹیکولر ٹائم. 10 سال 15 سال کے نیا لڑکا لانا ہے، اس کو ریکروٹ کے لیے تنخواہ بھی دینی ہے. تو وہ چیز جب پیسہ نہیں تھا تو اس چیز وجہ سے یہ اس میں اثر ہوا. لیکن آج بھی فٹ بال ٹیم ہے وہ، یار کوشش ہماری ہے کہ ہم اس کو نہیں. آپ کا پلیئر صرف تبھی تک آپ کے اسٹاف پہ ہوتا تھا جب تک اس کی فارم ہو؟ نہیں وہ پرماننٹلی ہوتا ہے پرماننٹ. لیکن اب اس کے بعد جب آپ پلیئر ایک سے پرٹیکولر ایج کے بعد وہ ریٹائر کہتا ہے میں کھیل نہیں پاؤں گا، مجھ میں اتنا وہ دم نہیں رہا. یو ہیو ٹو ریکروٹ اے نیو بوائے، کیونکہ فٹ بال ٹیم میں تو آپ کیری آن کرنا ہے نا، اس کو اس جگہ پر نیا لگانا ہے. اب نیا لگانے کے لیے ایک اور سسٹم ہے کہ نیا لگانے کے لیے پرمنٹ کون دے گا، نیا پلیئر کیسے، کیا ہم کنٹریکٹ بیس پہ پلیئر لائیں گے، کیا ہم پرمنٹ بیس پہ پلیئر لائیں گے، وہ ایشوز رہے کیونکہ پیسہ نہیں تھا. آخری سوال ہم پوچھنا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نئی گاڑی ہم لائیں گے انفیوز، کتنا ٹائم لگے گا ابھی ان میں؟ ہم نے سرکار سے رجوع کر دیا ہے پیسہ لینے. جیسے میں نے کہا کہ جب ہم کوئی گاڑی بھی لاتے ہیں یہ سرکار کے ہی پیسوں سے آتے ہیں. سرکار از ویل اویئر آف اٹ. سرکار کوشش ہے، وہ یہی چاہتے تھے سرکار کہ جو RTC کو ہم نے یہ 250 کروڑ دیے یہ کہاں پہنچیں گے. اگر ہم نے ایک بار 250 دیے انہوں نے کیا کیا. اب ہماری امید ہے کہ آگے چل کے ہم سرکار کے سامنے اپنا سارا فگر رکھیں گے کہ بھئی آپ نے ہمیں اتنا پیسہ دیا، ہم نے کیا کیا کیا. تب جا کے سرکار کوشش میں لگی ہے. سرکار بالکل ماننے کے لیے تیار ہے، ہم نئی گاڑیاں لانی پڑے گی. لیکن وہ دس واز اے پائلٹ پروجیکٹ فار اس کہ اگر ان کو دیا تو کیا کیا. کہیں ایسا نہیں ہے کہ 250 کروڑ دے کے بھی انہوں نے کچھ کارکردگی اچھی نہیں رہی تو پھر کیوں دیں گے. اور تو اب آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ، جو ہماری کارکردگی رہی اس کارپوریشن کی MD صاحب کی وسادت سے، باقی آفیسر وسادت سے، ہم اس کیس کو آگے پروجیکٹ کریں گے اور سرکار اس کو ڈیو کنسلٹیشن کرے گی. چلیے صاحب، تھینک یو سو مچ صوفی صاحب. ہمارے تھینک یو آپ کا بھی اور آپ کے ناظرین کا بھی. تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.